શબ્દોનું છું તેજ, તો કલમ રૂપી કટારી છું. હા, હું નારી છું. આંખોથી છલકતા સુખ દુઃખના આંસુને હૃદયમાં ઝીલનારી છું. હા, હું નારી છું. હાવ હું નારી છું. હાવ નારી છું. હા હું નારી છું. હા હું નારી છું. હા હું નારી છું. સૂર્ય સમુ તેજ, તો ચંદ્ર જેવી શીતળતા આપનારી છું. હા, હું નારી છું. હા હું નારી છું. હાવ હું નારી છું. હાવ નારી છું. હા હું નારી છું. હા હું નારી છું. હા, હું નારી છું. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ છે. મહિલા દિવસ નિમિત્તે તમે ઘણી બધી વાતો સાંભળતા હોવ છો, ઘણા બધા મોટા મોટા કાર્યક્રમો થતા હોય છે. અને આ બધા કાર્યક્રમોમાં એક વસ્તુ જે છે એ સામાન્યપણે જોવા મળતી હોય છે. એક પંક્તિ છે જે તમે ખૂબ સાંભળી હશે કે ખૂબ લડી મર્દાની વો તો ઝાંસી વાલી રાની થી. મહિલા સશક્તિકરણની વાતો જ્યાં થતી હોય છે, મોટા મોટા કાર્યક્રમો જ્યાં થતા હોય છે, ત્યાં મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે ઝાંસીના મહારાણી લક્ષ્મીબાઈનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. એના પંક્તિ સાથે મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું આજના સમયમાં તમે એ ઝાંસીની રાણીના દર્શન કરી શકો? હા, આજના સમયમાં પુરુષોના ખભેથી ખભા મળાવીને એવી નારીઓ છે જે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈનું ઉદાહરણ, એનું સ્વરૂપ ધરીને આજે કામ કરે છે. અને એ મહિલાઓ છે મજૂરી કામ કરતી મહિલાઓ. એ મહિલાને તમે ક્યારેક જોજો કે એ કઈ રીતે કામ કરે છે. એના બાળકોને, જેમ ઝાંસીની રાણીએ પોતાના એમના જે દીકરા હતા એમને બાંધીને એ યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરી હતી, એમ પોતાના બાળકોને, પોતાના પરિવારને સાચવતા સાચવતા આ મહિલાઓ મજૂરી કામનું યુદ્ધ કેવી રીતે લડે છે, आओ आज एमनी पासेथी ज जानिए. क्या नाम है आपका? दीपांजलि का। दीपांजलि, आप यहाँ क्या काम करती हैं? लेबर काम करती हूँ। कड़िया काम करती हूँ। और सुबह से शाम तक हाँ। आप ये काम करती हैं, मजदूरी करती हैं। हाँ। जैसे हर एक भाई यहाँ पर काम करते हैं, हाँ। वैसी ही मेहनत मजदूरी आप पूरा दिन करती हैं। करती हूँ। किस तरह से आप ये सब संभालती हैं? कैसे करते हैं? सीमेंट देते हैं, माल खापते हैं, मिस्त्री को माल देते हैं, बस जुड़ी में रहते हैं। आप ये सब काम करती हैं तो उसमें आपको जो पैसा मिलता है वो पैसा आपके लिए इनफ है? वो हो जाता है, उसमें आपका गुजरान चल जाता है? जो पेट के लिए तो हो जाता है, रखने के लिए कुछ नहीं बचता है, खाते हैं बस। आप दूसरे लोगों को देखते हैं, लोग अपनी मौज मस्ती करते हैं, सुख के साथ जीवन बिताते हैं, तो आपके ऐसे सपने, आपके क्या सपने हैं? हमारा क्या सपने होगा? लड़का लड़की जवान हो गए, उनका शादी करने का है, वो सपने हैं, और दूसरा कुछ सपना नहीं है। आपका ये तो सपना होगा कि आपके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, हाँ। वो आगे बढ़े और वो कुछ अच्छा काम करें या हाँ। कुछ अच्छा कमाए। हाँ वही बात है। आप सुबह से शाम यहाँ पर काम करती है, सभी जो भाई जो काम करते हैं वही काम आप भी करते हैं मजदूरी का, आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? मेहनत तो करना पड़ेगा, बच्चे छोटा छोटा स्कूल जाते हैं, हमको काम करना पड़ता है, घर में बैठ के क्या करेंगे, इसलिए काम पे आना पड़ता है। और जब आपकी तबीयत खराब हो, जब नहीं हो सकता, तब आप कैसे मैनेज करती हैं? आराम करते हैं, फिर 2-4 दिन आराम करते फिर आना पड़ता है। अगर वो 2-4 दिन आप आराम करते हैं तो आपकी वो जो रोज होता है, आपकी जो मजदूरी होती है वो तो कट जाती है, तो आप कैसे वो मैनेज करते हैं? एडजस्ट तो करना पड़ेगा मैडम, क्या करें, मजबूरी। कैसे एडजस्ट करते हैं? हमारा घर वाला भी थोड़ा बहुत कमाते हैं ना, इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो इतने जो कम आपकी आमदनी है उसमें आप बच्चों का पालन पोषण, परिवार का गुजरान कैसे चलाती हैं? जैसे भी चला लेते हैं, थोड़ा बहुत तो रखते भी है, ज़्यादा तो नहीं बचता है।
2,000 3,000 बचता है, बाकी सब खर्च हो जाता है। भाड़ा भरते हैं, खाने पे भाड़े पे रहते हैं हम लोग। इधर साइड पर नहीं रहती हूँ। जो आप जहाँ मजदूरी करती हैं वो साइट का काम खत्म हो जाने के बाद फिर वहाँ से दूसरी जगह, ऐसे ही आप बहुत सारी जगहों पर आपको घूमना पड़ता है, अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है, किराए के मकान में रहना पड़ता है। तो ये सब देखकर आपके मन के ऊपर क्या बीतती है? क्या कर, मजबूरी है, मकान नहीं है। फिर हम लोग दूसरे गांव से आए हैं ना कमाने के लिए। हमारा तो गांव नहीं है, हम तो उड़ीसा से आए हैं। आप ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े आलीशान मकान बनाती हैं, लेकिन आप एक छोटे से घर में रहती हैं, वो भी जो किराए पर है। तो आप ये मकान बनाते बनाते ऐसा सपना देखती हैं कि मेरा भी एक समय हो, कि ऐसा मेरा भी मकान हो? हाँ, सपना तो देखना पड़ता है। हम हमारा घर का मकान है, बच्चे अच्छे से पढ़े, कहीं भी नौकरी करें, हम भी सपना देखते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कमाना पड़ता है, फिर भी पैसे नहीं बचता है। શું નામ છે તમારું? લુસિયાબાઈ। તમે અહીંયા સવારથી સાંજ આ મજૂરી કામ કરો છો અને તમારા પરિવારનું મહિલા તરીકે ગુજરાન ચલાવો છો. અહીંયા ભાઈઓ પણ ઘણા બધા કામ કરે છે. તમારી એટલી ઉંમર છે છતાં તમે આ કામ કરો છો. તમે કેવી રીતે બધું સંભાળો છો? हाँ, फालतू ही काम कर रही हैं। શું કામ કરો? શું કરવાનું? साफ सफाई करो है। પછી સાફ સફાઈ ઓલો કચરો ને ઈ બધો ભેગો કરી નાખો છે। હા, બીજું શું કરો? બીજું કાંઈ આ મોટું કામ નથી કરતી। આ સાફ સફાઈ કરું, આ રેતીમાં ગયો ભરો। હા, આખું જીવન તમે આવું કામ કરતા કરતા કાઢ્યું. તમે પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી અત્યાર સુધી કેવું કામ કર્યું ને શું તમારું કેવી રીતે તમે બધું કર્યું? શું શું કામ તમે અત્યાર સુધી કર્યા? ખેતીવાડી ના કરી, આ આયા તે ઈ કામ કરી। આમાંથી જે પૈસા મળે એમાં તમારા ઘર પરિવારનું ગુજરાન હાલી જાય? પૈસા પૂરતા છે? उतना है, ઓછા છે? पूरा है, पैसा ले है। हाँ। શું નામ છે બેટા તારું? અંજલિ। તું અહીંયા શું કામ કરે છે? અહીંયા ફાલતુનું અને શું ઉંમર છે તારી? ઉંમર 14 તું સ્કૂલમાં ભણવા જાય છે? નથી। નથી જતી. કેમ નથી જતી? મમ્મીને મૂકી નથી। મમ્મી પપ્પાએ મૂકી નથી ભણવા. તો તારે ભણવા જવું છે? ના, ભણવું નથી? તો તારે શું કરવું છે આગળ? મારે કામ કરવાનું હવે। શું કામ કરીશ? હે? શું કામ? કડિયા કામ। કડિયા કામ જ કરવું છે. બીજું કઈ સારું કામ નથી કરવું? બીજી બધી બેનો દીકરીઓને જોતી હોય કે કેટલી બધી મહિલાઓ આગળ વધતી હોય, તો તારે એના જેવું નથી બનવું? નથી બનવું. શું નામ છે તમારું? અનુબેન। અનુબેન, તમે અહીંયા કામ કરો છો સવારથી સાંજ. ભાઈઓ જે કામ કરે છે એ જ રીતે ભાઈઓની સાથે અત્યારે જેમ કહેતા હોય ને કે ખભેથી ખભો મળાવીને ભાઈઓ જેવું કામ કરે છે એવું તમે એક સ્ત્રી તરીકે કરો છો. એમાં તમને કેટલી મહેનત પડે છે ને કેટલો પરસેવો પાડીને તમે આ કામ કરો છો? बहुत मेहनत करो मैडम, बहुत जेल जेवा बहुत मेहनत करो। અને આ જે મજૂરી કામ કરી અને તમે જે ઘર બનાવો છો અને તમે એક નાના એવા ઝૂંપડામાં રહ્યો છો, તો તમને અંદરથી મનથી કેવી લાગે? મનથી બહુ દુઃખ લાગે। આપણે બહારથી આવીને કામ કરું ને બહુ દુઃખ લાગે। એટલે આપણે પરિવાર બધે મૂકીને અમે આવું કામ કરવું, એટલે બહુ દુઃખી લાગે। પરિવાર મૂકીને તમે અહીંયા આવો છો, આવા સરસ આલિશાન મોટા મોટા ઘર તમે બનાવો છો અને તમે એક નાના ઝૂંપડામાં રહ્યો છો, તો તમે આ નાના ઝૂંપડાની અંદર એવું સપનું જોવો છો કે હું પણ આવા એક મોટા મકાન આલિશાન મકાનમાં રહેવાની? એ સાચી વાત છે। હું બે એવું વિચાર કરું, એ મોટા મકાન થાય તો આપણે બે રહું, એ વિચાર કરું। એ મનમાં બહુ દુઃખ લાગે। આપણે બહાર આવીને કામ કરું ને એટલે બહુ દુઃખ લાગે। તમને એવી ઈચ્છા થાય કે તમે પોતે આગળ વધો ને તમે આગળ જઈને કંઈક કરો? હો, બહુ ઈચ્છા લાગે। તમારું શું કરવાની ઈચ્છા છે? આપણે પરિવાર એકમાં રહીને પછી આપણે પરિવાર ભલે ને મોટું મકાન થાય ને બધે એકમાં થાય તો એ બહુ સારું લાગે। પરિવારને સાથે રાખવાની ઈચ્છા. પરિવાર સાથે રાખવાની છે। એને પરિવારને તમે સાથે કેવી રીતે રાખી શકશો? તો આપણે અહીંયા કામ કરવા આવું પરિવાર, તો આપણે ગામડે કાંઈ કામ નથી મળતા, પછી બહાર આવીને અમે કામ કરું એટલે પરિવારથી અલગ અલગ થાવ।
એટલે અહીંયા તમારે મોટું બધું ઘર હોય ને સરસ મજાનું તમારું આવક હોય તો તમારો પરિવાર સાથે રહી શકે. એવું મજા લાગે, પરિવાર સાથે થાય તો મજા લાગે. શું? કન્ની આ ઢીંગલીનું નામ શું છે? નાયરા કેટલી દીકરીઓ છે? 5 દીકરીઓ. 5 દીકરીઓ છે. તો તમે એક મહિલાઓનું એક ઘરમાં તમારે બહુ મોટું ઓલું હશે, સ્કોડ હશે. તમે બધી મહિલાઓ જે છો અહીંયા જે મજૂરી કામ કરો છો ભાઈઓની સાથે, ભાઈઓની સાથે રહીને એ લોકો જેવું કરતા હોય એવું જ કામ તમે કરો છો, તો જે બીજી મહિલાઓ જે છે એને તમે શું આજે સંદેશો આપશો? સંદેશો આવશે કે આવું કામ કરી, બેન આવી હતી પૂછતા હતા કરીને. શું કરીએ હવે, અમે ગામ મૂકીને પરદેશ આવવું પડે ને, છોકરા 5, પછી ઘર બાંધવા અમે અહીંયા બાંધી તો અમારા ઘર ક્યારે બનશે, કઈ અપના જવા પડે કે સંસાર ઇતરા નાના છોકરા, એટલે એનું હાથે પછી પેટ હાટે કરવું પડે, અમાર પેટ હાટું કરે. ગામડે બી અમારા આવા જ ઘર છે, તો મજૂરી કરીને અહીંયા ઘર બાંધવું કરીને કામ કરવા આવી અહીંયા. બાળકો જે તમારા છે એને સાચવતા તમે આ જે મજૂરી કામ કરો છો તમે બધું કેવી રીતે સંભાળો? તો સંભાળવું પડે. અમે બુઢા થઈ જાવ, અમારે જેવા ન થાય, ઈ પછી કામ કરે, ન ભણાય તો. જો એ ભણશે નહીં તો એને તમારે જેવું કામ કરવું પડશે. તો તમે એવું ઈચ્છો છો કે તમારા બાળકો ભણી ગણી અને આગળ વધે ને કંઈક બને? ભણે એવું અમે બહુ વિચારી, પણ અહીંયા કોના પાસે છોકરા રાખવા વાળું બી રહેવું જોવે. અહીંયા ભણાવી તો અહીંયા કામ પૂરું થઈ જાય તો ફર બીજી પાસે અહીંયા નિશાળ છૂટી જાય, અહીંયા બી કોઈ રહે તો ભણાવી. અમે એમ વિચારી કે અમારા છોકરા આગળ થઈને કંઈક ભણે, અમે મજૂરી કરે, અમારા છોકરા તો મજૂરી નહીં કરે, એવી રીતે વિચારી, પણ જે વિચારી થતું નથી ને. અહીંયા તમે આટલા બધા આવા સરસ મકાન બનાવો છો તો તમારું એવું સપનું છે કે તમે આવા ઘરમાં? એવું સપનું અમારું, આવું મકાન અમે બાંધે ને અમે બી આવું સપનું ક્યારે અમારું બી થશે કે નહીં થશે, એવી રીતે અમે બી બહુ વિચારી. હું કરી બેન, અમે મજૂરી કરીને કેટલીક મજૂરી કરી તોય તો કરવું પડે. નાના છોકરા, પછી ઘરનું સપનું જોવું પડે, બહાર ગામ મૂકીને છોકરા લઈને નાના, એટલે આટલી મજૂરી તમે કરો છો, મજૂરી કરીને તમારું ગુજરાન તમે ચલાવો છો, એ કેવી રીતે તમે બધું સંભાળો? હવે સંભાળવું તો પડે, નો અમારે તો અમને કોઈ દે બી નહીં. તો પછી અત્યારે મારે 5 દીકરી છે, તો 5 દીકરીઓ તો એને મોટા થતા તો કઈ અમને કરવું જ પડે કે નહીં. મમ્મી પપ્પા તમે શું કર્યું, અમે તમારી જેમ અમે કામ કરવું એવું કેમ પાછા, તો એનું માટે અમને વિચારવું પડે ને. ભલે અમે ન ભણાય, એનું તો ભણાવવું જ પડે ને. તમારી તબિયત ખરાબ હોય ત્યારે તમે કેવી રીતે આ કામ ને બધું સંભાળો? સંભાળવું પડે. હવે શું કરી, ભલે કેવા બી માંદા હોય તો કરવું તો પડે. ઘરમાં કોઈ કરવા વાળું હોય તો કરી દે, કામે અમે આવી બીમાર હોય તો શું કરી. હવે બે તેટલા છોકરા 5. તમારી આટલી તબિયત ખરાબ હોય તો તમે આ જે મજૂરી કામ જે છે એ કેવી રીતે કરો? હવે કરવું પડે, શું કરી, કોના કી સાચી વાત નહીં, એમ મજૂરી કરવું જ પડે. નો કામ કરી રજા રાખી તો કોઈ નહીં દે, કામ કરું તો અમને 5 પૈસો ભેગો થાય તો અમે અગાડી વધી ને. એ તો એટલે બહાર ગામ આવ્યા ત્યાં અમે રજા રાખું તો અમને શેર તો નહીં દી શકે, તો એટલે અમને અગાળ વળવું હોય તો કરવું પડે ને એની હાટું. ઝાંસીની રાણી સમય એના દર્શન કરાવતી આ મહિલાઓ સાથે આપણે વાત કરી, જે મજૂરી કામ કરતા પણ એવા સપના જોવે છે કે જેવા ઘર અમે એક ઈંટ ભેગી કરીને બનાવીએ છીએ, એક દિવસ અમારું પણ આવું ઘર હોય. અમારા બાળકો જે અમે મજૂરી કામ કરીએ છીએ એ કામ એ ન કરે અને ભણી ગણીને આગળ વધે, અને એ આવા આલિશાન મકાન જે અમે બનાવીએ છીએ એવું મકાનમાં એમનું રહેણાંક હોય, એવા સપનાઓ જોતી અને આટલી દુઃખ, આટલી પીડા, આટલી તકલીફો સાથે પણ હસતા મોઢે કામ કરતી આ હતી આજની ઝાંસીની રાણીઓ.